हेलो हाय नमस्कार मु तापस आपनको स्वागत करुची आम चैनल जाना होची WTF विथ द फ्रेंड्स। आज आम निकट में अछंती जने समाजसेवी एवं परिवेश प्रेमी जहाँकर विशेष रुचि रही अछि भ्रमण क्षेत्र रे। सर आपण टिके आपण विषय टिके आम ऑडियंस को टिके कहि दंछु। तो नमस्कार, मो ना हला बाउरी बंधु पटनायक। आम घर हला छेलदा पोस्ट ऑफिस जांगला खोर्धा जिल्ला रे। मु 40 वर्ष धरी समाज सेवा कार्यक्रम रे नियोजित रही एवं या सहित मोर विशेष रुचि अछि माने भ्रमण। सारा भारत वर्ष मु काश्मीर कन्याकुमारी एवं एपटे अरुणाचल प्रदेश गुजरात पर्यंत विभिन्न स्थान पर्यटन करछि। आ विशेष रुचि रहे मोर जनजाति उपरे, पहाड़ पर्वत जंगल झरणा एवं लोक मानकर आदिम जनजाति किभଳି भाबे रहउछंती, हमर लोक किभଳି भाबे रहउछंती ए सब जानिया पई मु भारत वर्षर विभिन्न स्थान सब भ्रमण करथाय एवं से सब मध लिखिथाय। या सहित मोर आउ गोटे रुचि रहिछि माने पुस्तक संग्रह करिवा, माने भारत वर्षर इतिहास संस्कृति एवं पर्यटन एवं आमर जहा अछि हिमालयर जो शाश्वत क्षेत्र ता उपरे मोर गोटे सुंदर पाठागार तैयारी करछि। या सहित विविध औषधीय गुल्मलता उपरे मोर मध्य माने गवेषणा जारी रही। मु एपर्यंत प्राय 145 प्रकार साग आम ओडिशार जो विभिन्न प्रकार आदिवासी ठू धरी आमर उपकूलवर्ती किभଳି खाउछंती तार भी गवेषणा जारी रखिछि। से सब साग खाइछि एवं मु ता उपरे मध्य लेखालेखी करूछि। या सहित आमर औषधीय वृक्ष एवं विभिन्न प्रजातिर गछ जहाँकि आमर आधुनिक पीढ़ी सब भूली गलेनी, गछ पत्र जानी पारुना, से सब गछ पत्र को पिला मानक मु देखाए शिखाए एवं निजे जो पुराना लोक मानक ठरू तार ना तार औषधीय गुण ए सब संग्रह करी मु लिपिबद्ध करिथा। या सहित मोर अनेक अछि एपरि अनुभूति जहाँकि मु भूली पारिबि नाही। ए भली कार्यक्रम मध्य मोर रहिछि। तेणु आपणकर विशेष कार्यक्रम रे मु संप्रति थिबारु निज बहुत गौरवान्वित मन करूछि। मु आशा करूछि निश्चित भाव रे आमे एक नूतन अध्याय आमे एठी आलोचना करिवा एवं हमर दर्शक बंधु पाखरे सम्मुखरे उपस्थापन करिवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपण। आज्ञा आपन को भी धन्यवाद। आज तो आमे भ्रमण उपरे भ्रमण कहानी उपरे आमे चर्चा करिवा। मते आपण एपरि एक कहानी कोंतु जोटा कि आपण स्मृति रे जोटा कि एबे जाई जीवित थिबो। सर कथाटी आपण उपस्थापन कले भल प्रश्नटी। माने मो जीवन रे जो भ्रमण समय रे माने एते अनुभूति सब रहिछि जहाको मु आपनको तो निश्चय मो अनुभूति रो पेडी भितरु गोटी आपनको निश्चय भाबरे जणैबी। आ टिके ता पूर्वरु कहिबी ए जो भ्रमण निशाटा मोर सृष्टि हला केमदी। मोर ठीक मने पडुची 60 वर्ष भितरे प्राय मते 45 वर्ष तळु जेतेबेले मते 15 वर्ष हेतिला सेतेबेले मु मोर बापांका सहित सगडरे माने चंदका जंगल को काठ आनिया को जाए। आमे राती प्राय 2टारू आमे जाऊ सगडरे सोई सोई जन राती रे एवं अंधार राती रे किभଳି भाबे बापा सगड नियंती एवं हाथी देखिछु, विभिन्न जीवजंतु देखिछु एवं जंगलर जो प्रकृतिर शोभा मो अनुभव करिछि। से पिला बेलु मो भितरे गोटा प्रकृति को देखिबा पई गोटा भीषण माने आग्रह माने जिज्ञासा मन भितर गोटा सृष्टि होइछि। तेणु मु मोर माने सेई 15 वर्ष बेलु जे मैट्रिक माने पास कला परे गोटे दल मु तैयारी करे। गाँ पाख पाख गाँव युवक बंधु मान को नेकरी मु दल तैयारी करछि। विभिन्न माने जिला माने सेतेबेल जो अविभक्त हमर जिला आमे 4-5टी जिला को साइकेल रे बुलिया को जाऊ। या सहित पुणी से भ्रमण पिपासा परिलानी बोली मु मोर साइकेल रे पूरा 30 टाक जिला अविभक्त ने विभक्त हला परे 30 टाक जिला मु पिला मान को नै बुलिछि। पुणी ता भितर मन खुशी हलानी। पुणी ता भितर 15 जणिया विभिन्न परिवेश कार्यक्रम रे पुणी 30टा जक बुलिछि। पुणी मध्य आहुरी बढ़िया पई कार रे मध्य मु हमर ओडिसा टाकू बुलिछि। या सहित विभिन्न समाज सेवा कार्यक्रम रे भारतर विभिन्न स्थान प्रत्येक राज्य मु भितर को जाइछि। आ पहाड़ पर्वत जंगल बुलिबा मोर गोटे सेटा गोटे रुचि। ओडिसा रा प्राय प्रत्येक बड़ बड़ जंगल भितर को मु मध्य
ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତିରେ ରହିବା, ନିଆଁ ପୁଆଇବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ କଟେଇବା, ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟକର ସାଧ୍ୟ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ 8-10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଚଢି ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଝରଣା କୂଳରେ ରହିବା, ରାତିରେ କେମିତି ମାନେ ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରିଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲିଂ କେମିତି ଜୀବନରେ ଆସିବ ଏବଂ ନୂତନ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଏଇ ପାଖ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ହୁକିଟୋଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଗଲାବେଳେ କିଭଳି ମାନେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୋର ମର୍ମେ ମର୍ମେ ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଲାବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଅଭୁଲା ଅପାସର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବକାଣିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ହୁକିଟୋଲା, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣିଲି। ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର ଟିକେ ଆପଣ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ କି, ଆପଣ କେମିତି ଗଲେ, କଣ ପାଇଁ ଗଲେ? ଠିକ କଥା। ହୁକିଟୋଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଟା ହଉଛି ଜମ୍ବୁ, ଯୋଉଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକର ଜମ୍ବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଟା ହୁକିଲା ଖରନା ସେଠୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ସେଟା ହଉଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଗୋଟେ କୂଳ, ସମୁଦ୍ର ମାନେ କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଳିଆ ଦ୍ୱୀପଟିଏ, ସେ ହଉଛି ହୁକିଟୋଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେ ସ୍ଥାନ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟ, କେମିତି ହୁକିଟୋଲା ଗଲି, କାହିଁକି ଗଲି। ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମ୍ୟାପରେ, ଭାରତ ବର୍ଷ କଣ ପୃଥିବୀର ମୋର ମ୍ୟାପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କରିଛି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଏବଂ ସେ ଜାଗାର କଣ କଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଉ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ନୈସର୍ଗିକ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ। ହୁକିଟୋଲା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ 1999 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲି। ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି କଟକରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବେଶ ଉପରେ କାମ କରେ, ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେଟା ବାତିଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। ସେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଆଗ୍ରହଟା ମୋର ରହିଥାଏ। ଯୋଗକୁ 1999 ମସିହାର ଯୋଉ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେ ମହାବାତ୍ୟାରେ CPSW ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଥିଲି ସୁନାବଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡାର ଅଛି। ନୂଆପଡାଠୁ 25 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ପାହାଡ ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜନବସତି ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ସୁନାବଡା। ଏବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜନଜାତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି, ଗୁଞ୍ଜିଆ ଜନଜାତି ବିଶେଷ କରି। ମୁଁ ସେଇଦିନ 1999 ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ବଡ ପୁଅ ଯିଏ ସ୍ୱରାଜ ସିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାଏ, ସିଏ ମା ପେଟରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଠି ବାତ୍ୟା ହେଇକିରି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯାହା ତ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲି CPSW ରେ, ସେଇ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ପଡିଲା ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକକୁ। ସେଠି ଗଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ। ମୋର ତା ଭିତରୁ ବଣ୍ଟା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ ମୋର ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇ ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛି ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଯୋଉଟା କି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ, ଯାହା ହଉ ସେଠି ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିବି, କେମିତି ଆମେ ସେଠି ମହାବାତ୍ୟାରେ କେମିତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କଣ ଥିଲା, ତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ, କଥା ହୁଏ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ଅଛି, ତ ଅସୁବିଧା କଣ, ସୁବିଧା କଣ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଏଇଠୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହୁକିଟୋଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟାର ଜଳଯାତ୍ରା କଲେ ହୁକିଟୋଲା ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ହବ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ମୋର 2 ମାସ ରହଣି କରିଥିଲି ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲି ଏବଂ ସେଠି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁକିଟୋଲାକୁ କୌଣସି ସମାଜସେବୀ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯୋଉ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ, କାରଣ ସବୁଆଡେ ସେ କଭର କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ, କିନ୍ତୁ ତାର ନ୍ୟୁଜ ଟା କିଛି ଆସୁନଥାଏ ହୁକିଟୋଲା ଦ୍ୱୀପରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ସେଠି ବହୁତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସାମୟିକ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ।
ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା କଣ ସତରେ ମୃତାହତ ହେଇଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଘଟଣା, ତାକୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲି କେମିତି ଯିବି, ପାଗ ଭଲ ହଉ, ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ହଠାତ୍ ଯୋଉ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାର ଭିତରୁ ପୁଣି ପ୍ରାଥମିକ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଥିଲି। ସାର୍ ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଗ୍ରୁପ ହେଇକିନା ଯାଇଥିଲେ ନା ସାର୍? ତ କେତେ ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା କଣ ଆପଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ, କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ? ତ ମାନେ ଜଳଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଡଙ୍ଗା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଭୁଟୁଭୁଟି। ଯୋଉଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଟା ଭୁଟୁଭୁଟିରେ। ଭୁଟୁଭୁଟି କହିଲେ ପ୍ରାୟ 8-10 ଜଣ ଲୋକ। ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ ର ଭୁଟୁଭୁଟି। ମେସିନ ଡଙ୍ଗା, ମାନେ ମେସିନ ଚାଲିବ, ଡିଜେଲ ରେ ଚାଲୁଥିବା ମେସିନ ଲାଗିବ। ଆମେ 7 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ସେଥିରେ। ସେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଗଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯୁବକ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ 10-15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ମିଶିକିରି 7 ଜଣିଆ ଦଳ ସେ ଭୁଟୁଭୁଟିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ସୁନିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ନାଳ କହନ୍ତି। ସେ ନାଳ ପାଣିଟା ଆମକୁ ସେଟା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ହେନ୍ତାଳ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇ କ୍ରିକ୍ ରେ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ଜଳଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖାପାଖି ଆମର ସମୟ, ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଟା ହଉଛି ସେଇ 2000 ଅକ୍ଟୋବର 1999 ମସିହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖାପାଖି ବା ପୂର୍ବ ଦିନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଗଲା ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ଆମେ ସବୁ କଣ କଣ ଖାଇବୁ ଏବଂ ସେଠି ଗଲେ ହୁକିଟୋଲାରେ ଭୋଜି କରିବୁ, ତାର ଯାହା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଏବଂ ଆମେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମର ଯାତ୍ରା। ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ, କୋହଲା ପବନ ହଉଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଦିନ ସ୍ଥିର। ମୋ ମନରେ ପୁରା ଏକାଳେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଯିବି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବି, ପ୍ରକୃତ କଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଆମର ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ନେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଠି ଲୋକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବାର, କହିଲେ ନାଇଁ ସେଠି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହେଲେ ବି ସେଠି ମିଠା ପାଣି ମିଳିବ, ଆମେ ସାର୍ ସେଠି ଭୋଜି କରିବା, ତେଣୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହା ଆମେ ଗଲୁ। ତେଣୁ ମତେ ତ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ନାଳାରେ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ଛୋଟ ଯୋଉ ନାଳା ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ଠିକ ହେଇ ଚାଲିଲା, କୋହଲା ପବନ ହଉଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ରହିଛି ଯିବାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଦୋହଲୁ ଥାଏ ଡଙ୍ଗା, ସେ ଭିତରେ ଗଲୁ। 1 ଘଣ୍ଟା ଡଙ୍ଗା ପରେ ଇଏ କ୍ରିକ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡୁ ସବୁ ଶହ ଶହ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସବୁ କୂଳ ଆଡିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଡଙ୍ଗା ସବୁ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା କଣ ତ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ସବୁ କଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଡଙ୍ଗା ମାଛ ମାରି ଯିବା କଥା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ, ରେଡିଓ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କଥା ବି ଶୁଣି ହଉନି, ଜାଣି ବି ହଉନି। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲର ଏତେ ବ୍ୟବହାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ତ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଏମିତି ଆସିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଉତ୍ତାଳ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଭଳିଆ ସେ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଆମ ଡଙ୍ଗା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ, ପୁଣି ପାହାଡ ଭିତରୁ ତଳୁକୁ ଆସୁଥାଏ। ମାନେ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଦଲକା ମାନେ ଯଦି ଆସୁଛି ଜୁଆର, ପୁରା ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେଇକି ଆରପଟେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଯାହା ବସିଥିଲି, ସିଏ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଆଉ ବସି ହେଲାନି। ମୁଁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଭିତରେ ତଳେ ଯାଇକିରି ବସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ହବନି। ମୋ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବସିଥାଏ, କହିଲା ହଁ ସାର୍ କହୁଥିଲ ଆସିବାକୁ, ଦେଖ ଏଥର ଆଉ ଡରୁଛ କାହିଁକି, ତମେ ଡରୁଛ? ମୁଁ କହେ ମୁଁ ଡରୁଛି, ମୁଁ ଯିବା ତ ଆଗକୁ, ନା ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବା। ମୁଁ ନା ଫେରିଆନି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଟାକଟି ହେଇକିରି ମହା ଭୟ ଭିତରେ ଯାଉଥାଉ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବୁଥାଉ ଡଙ୍ଗାଟା କେମିତି ସତକୁ ବୁଡିଯିବ କି ଏଠି। ମାନେ ମତେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ତୁସ୍ତିଠୁ ଧରିକିରି ସିଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ସେ ସବୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରୁଛ କର, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମାନେ ମୋର ମୁଣା ବ୍ୟାଗ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ଚପଲ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇ ରେଡି ହେଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଡେଇଁବି, ଖାଲି ଡଙ୍ଗାଟା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡିବ। ଡେଇଁକି କିଛି ସମୟ ବଦଲେ ଯଦି କିଏ ଉଦ୍ଧାର କଲା କଣ ହବ, ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାଏ। କୌଣସି ମତେ ଆଉ ଅଛି ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା, ଗୋଟେ ଦୀପଟା ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ସେ ବି କହିଲେ ସାର୍ ଏଠି ଆସିଲଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁକିଟୋଲା ପାଖାପାଖି ହେଲଣି। ଠିକ ହୁକିଟୋଲା ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ, ଦେଖିଲୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯାଇଛି। ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଜାହାଜ, ସେ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବୁଡି
ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଉପର ଅଂଶ କିଛିଟା ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ବାଟ ହେଇ ହେଇ ଆମେ ଯାହା ହଉ କୌଣସି ମତେ ଆମେ ହୁକିଟୋଲା ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ଝାଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ମାଛ ମାରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଅଟକିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରିବେ, ଚା ପିଇବେ, କିଛି ରୋଷେଇବାସ ଖିଆ ପିଆ କରିବେ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ରାମ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଆଉ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ଆସିଲେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟାରେ, ପୁଣି ଆମର ତ ସବୁ ବଡ ଡଙ୍ଗା ପଳେଇଲାଣି ନା, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଲଘୁଚାପ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ମୁହଁକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ତାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଭୟ ତ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଚାଲ ହୁକିଟୋଲା ଭିତରେ ବସିବା। ଆମେ ସେଇପଟୁ ସେଇ ମାନେ ଚଢାରୁ ହୁକିଟୋଲା ଆଉ କିଛି ବାଟ ପୁଣି ପାଣିରେ ଆସିଲା ପରେ ହୁକିଟୋଲା ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଦେଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଶବ ସବୁ ପଡିକିରି ସେ ସବୁ ଫୁଲିଗଲାଣି। ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ଶବ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କିଏ ଫୁଲିଛି କିଏ କୋଉଠି ପଡିଛି, ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲୁ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଖିଆ ପିଆ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଫେରି ପାରି ନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଯୋଉ ବାତ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଲାଗିଥିଲେ ସବୁ ଭାସି ଆସି ସମୁଦ୍ରରୁ ସେଠି ସବୁ ହୁକିଟୋଲାରେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ବହୁ ପାଦ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ବାଟ ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଭିତରେ ହୁକିଟୋଲା ସେ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସେଇ ଯୋଉ ହୁକିଟୋଲା ବୋଲି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ଚଢା ଅଟେ। ତା ଭିତରେ ମାନେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ବହୁତ, ବନି ସୁନ୍ଦରୀ ହେନ୍ତାଳ ଏସବୁ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ହରିଣ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଙ୍କଡା ଦେଖିଲୁ, ନାଲି କଙ୍କଡା, ନୀଳ କଙ୍କଡା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ କଙ୍କଡା ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଭଳିଆ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବ। ସେ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ସେ ହୁକିଟୋଲା ଯୋଉ ରାଜପ୍ରସାଦ ନୁ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ତିଆରି ଘର, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୂଅ, ଯୋଉ ଛୋଟିଆ କୂଅ ଯାହାର ବ୍ୟାସ ବୋଧେ 1.5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ, ନାଇଁ 2 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାସ ହବ। ଛୋଟିଆ କୂଅଟା ବୋଧେ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ସେ ପାଣିଟା ପୁରା ମଧୁର, ମାନେ ସମଗ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଏଇ ମଧୁର ପାଣି କେମିତି ରହିଲା? କହିଲେ ସାର୍ ଏଠି ଭୋଜି କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୟ ଯେ ଏଠି ଫେରିବୁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ସମୟ, ଆଉ ଭୋଜିର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ ନିଶା ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଖେଚେଡି କରିଦିଏ, ଆଉ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ କରିପାରିବାନି, ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ଯଥା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାମ ସାରିଲୁ, ଚଞ୍ଚଳ ବସ ଆମେ ଯିବା। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଭଟ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବନି। ଟିକେ ଯେମିତି ଜୁଆର ଆସିଲା, ମୋର ଟିକେ ଭୟ ଆସିଲା, ସାହସ ଆସିଲା ଯେ ଜୁଆର ପାଣିଟା ତ କୂଳ ଆଡେ ଯାଉଛି ନା, ଯୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟା ପଡିଯିବ କି କଣ ହବ, କିଛି ନହେଲେ ଭସେଇ ନବ କୂଳ ଆଡେ। ତେଣୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ କଣ, ସେତେବେଳେ ଭଟ୍ଟା ସମୟ ଆସୁଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଆଡିକି ପାଣି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଇଟା କଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରି ହୁକିଟୋଲା ର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଭୟ, ଯୋଉ ଭୀମ ଗୌରବ ରୂପ, ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେମିତି ଫେରୁଛୁ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଆଡେ ବୁଡି ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, କେମିତି ଆଉ ବୋଧେ ଏଇଥର ବୁଡିବାଟା 100। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଏଇଠି ଲିଭିଯିବ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷକୁ ଅନଉଥାଏ ସେତେବେଳେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ଘରୁ ଗଲେଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡେ ମୁଁ ସିଆଡେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ସତେକେ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟୁପା ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଦେଖୁଛି। ମୋ ପିଲା ଜିଲା କଣ ହବ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ। ଏ ପ୍ରଭୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର କହିକିରି ମୁଁ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ତମ ଇଏରେ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ, ତମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏଇଟା ଡାକି ଡାକି ମାନେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆମେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କଲୁ ମାଟିରେ। ଆଉ ଆସିଲେ ଦେହ ଥରୁଥାଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ସେତିକି ଭୟ, ସବୁର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ କୂଳରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମେ ଆମକୁ ମାନେ ଆଣିଛ ଏ ଜାଗାକୁ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଳାଷ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ। ଏବଂ ମୋର ସମାଜ ସେବାର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଯାହା ହେଲା ଘଟଣା ଆସିକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଏବଂ ତାର ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଳିନୀ ଓଡିଶା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, କେହି ଯଦି ମାନେ ଜୀବନରେ ତ ସୁଯୋଗ ପାଏ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୋଟେ ବହୁତ କଥା ମୋର ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ବଖାଣି ହେଉଥିବାରୁ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ,
सर खाली एति आम ऑडियंस को कह देबे कि आपन को किपरि से माने कांटेक्ट करले आपन को सी जगह पठेले। तो एटा गोटा महाबात्या थिला, बहुत क्षयक्षति होइतला, सारा पृथ्वी रे हलचई पड़ी जाइतला महाबात्या विषय रे। तो बहुत समाजसेवी संगठन सरकार एवं विदेश रो मध्य बहुत सहयोग एठिक आस्तिला। तेणु आमर से थाए कौन ना आमर दायित्व थिला माने स्टेट ऑफिस रु आमर थिला आमे केन्द्रापड़ा जिल्लार महाकाळपड़ा ब्लॉक को आमे जीवु। तेणु सीपीएसडब्ल्यू मु जो संस्थार काम करुली आमर दायित्वटा थिला सेठी। तेणु ब्लॉक रे आगे प्रथमे हम पहुंचीलु, वीडियो माने संयोजन रे गोटा कमिटी गठन होइतला, आमको दियाइतला सुनीति ब्लॉक मोर माने भाग पड़ितला। केवल आमर संस्था एवं सेठी ग्रामवासी एवं अन्य जो संस्था आसुतले से आमे थिलु मुख्य। तेणु आम संगे जोगाजोग करी लोक को रिलीफ बांटुतले, लोकंकर कोन क्षयक्षति होइछि, कहार कोन दिया हबो, घर द्वार केते भांगिछि सेटा करिया सहित समस्त को खाद्य पुड़िया खाद्य रंधन पई सब व्यवस्था एवं तांकर क्षयक्षतिर सब विवरणी देला परे परवर्ती कार्यक्रम सब करा जायतिला, से सब करा हाइतिला। तेणु एटा कोऑर्डिनेशन करा हाइतिला, विपर्य परिचालना कमिटी करा हाइतिला, माने राज्य रु जिला, जिला रु ब्लॉक, ब्लॉक रु पंचायत। तेणु मु से पंचायत दायित्व जेहेतु थिली सेही पंचायतर सर्वांगीन उन्नति कामटा मो दायित्व सेठी परिचालना करा जाउतला। धन्यवाद सर, आपनकर एते मूल्यवान समय हमकु देथिबारु। एमती तो बहुत किछि अछि आपन पचारे पई, खास करी मोर भारी इच्छा थिला जो हमर वृक्ष ऊपर पचारे पई, एथर तो हेई पालानी। नेक्स्ट आमे जेते जदी आपन पाके समय होबो दया करी हमकु देबे। आउ सो आज पई एति गिरे आमे रहूछु। आउ आशा करछि कि आज रो पॉडकास्ट आपन भल लागिवो, भल लागिथिवो सॉरी। आउ नेक्स्ट पॉडकास्ट पुनथर देखाबो, सेतक रहूछु। जय जगन्नाथ।